usually unusual pile fistula, and some in case of rare, very rare spinal fistula. For some details about the indication: cavernous dural arteriovenous fistula. Treatment is routinely done by transvenous embolization system. Transvenous access to cavernous sinus is most directly and effectively done via inferior petrosal sinus. Second, transverse sigmoid sinus dural arteriovenous fistula. Dural arteriovenous fistula involving transverse and sigmoid sinus have high cure rates with transvenous pathway, and therefore this approach is the treatment of choice for this lesion. Direct carotid cavernous fistula. Transverse transvenous approach may be required when arterial access to the fistula is not feasible. Transvenous embolization should also be considered in those patients like uh, who have connective tissue disorder like Ehlers-Danlos syndrome. Vein of Galen aneurysmal malformation. Transtorcular coil embolization of the vein of Galen was originally developed as a life-saving procedure to treat rapid arteriovenous shunting. However, this technique requires craniotomy and direct puncture of venous sinus. Some extracranial arteriovenous fistula also can be treated by this method. For example, mandibular arteriovenous fistula that converge on the inferior alveolar vein can result in the problem of oral bleeding, tooth loss, bone resorption, and this problem can be effectively treated by transvenous coil embolization. Now, some point anatomical consideration for choosing this method. The target venous structure must not be required for normal brain venous drainage. This is the important point, that the venous structure that will be used that must not be part of normal brain venous drainage. Second point, the target venous structure should be at the site of entry of all arterial feeders. It is the cause of choice of transvenous route that all the arterial feeders have a single venous structure. For third point, for pile arteriovenous shunt, there must not be an intervening arteriovenous malformation nidus between artery and vein, because it may be the source of hemorrhage. For example, hemorrhagic disaster in case of pile arteriovenous shunt. Blocking veins of a true arteriovenous malformation paired to occluding the arterial feeders and nidus may be cause of disaster with a high risk of hemorrhage from the nidus. And secondly, similarly, in direct arteriovenous fistula that have aneurysm on the feeding arteries, occlusion of the draining vein increase the risk of rupture of aneurysm as the pressure on the arterial side suddenly increase. Another anatomical consideration, that the venous target must be easily accessible. Now, some points about complication of transvenous approach, because as it is relatively rare than transarterial approach. Complication, neurological complication. At first, access related complication, because it may include perforation or rupture of intracranial venous structure causing subarachnoid or subdural bleeding. Second, there is a risk of venous infarction and associated intraparenchymal hemorrhage if vital intracranial venous structure is occluded. The arteriovenous fistula remains patent, redirecting flow to other venous pathway. It is another cause of failure of the treatment. And brain abscess
also reported after transvenous embolization. Now, some non-neurological complication like coils or other embolic agents may migrate to pulmonary circulation by venous pathway. Anaphylactic reaction to iodinated contrast may occur like other endovascular procedure. Third, patients with Ehlers-Danlos syndrome can experience a wide variety of complications related to connective tissue fragility, but it is more common in case of transarterial system. Now, some point about benefits of a transarterial route. One of the point that when large number of arterial feeder and single venous output present, then transvenous procedure is more efficient and more effective. Another point is groin hematoma can occur but less common than transarterial procedure. Now, some points about procedure. Venous access sheet. Femoral venous sheet, most commonly 6 FR 25 centimeter sheet. In rare cases, to improve the access to intracranial sinus using ipsilateral retrograde jugular venous access, and there we can use short 10 centimeter 4 or 5 F sheet for jugular access. Friends, now another point about the procedure, that anticoagulation. The author of this procedure, uh, the author preferred the use of systemic heparin, administer 5 to 70 units per kg intravenous heparin bolus. Now about sedation or anesthesia. Most commonly, transvenous embolization is performed with patient under general anesthesia. Any catheterization above the skull base can often produce significant discomfort, and the procedure may take considerable time. So, general anesthesia is preferred. And now about arterial access with any transvenous embolization. An arterial catheter is helpful to allow for roadmap image and periodic arteriogram to monitor the progress of embolization procedure. This means transvenous procedure done with also transarterial access for better visualization. Here the picture of transvenous embolization of orbital arteriovenous fistula. Here the internal jugular vein is used to reach. Another point where multiple feeder is present but the single venous structure. So here it is the region for which transvenous approach is used rather than transarterial. And this is the book Harrigan sir, which is the source of information of these topics. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, thank you. Sir, আমি ভালো বুঝিনি। না, এটা সময় লাগবে, আমাদের তো জানাই আছে এটা। আমার সুমন শুরু করে দাও, দেরি না করি, পরে ডিসকাস করবো নি, পরে একবারে। সুমন শুরু করে দাও। রবিউল স্টপ শেয়ার করো। হ্যাঁ জি ভাইয়া, স্টপ শেয়ার। এটা কি দেখা যাচ্ছে? আমি একটা রবিউল তেমনি থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ ট্রান্সভেনাস অ্যাপ্রোচ বললো। আমরা আমাদের সামনের যে ওয়েবিনার আছে এটা আসলে ট্রান্সভেনাস অ্যাপ্রোচের উপরে। এখানে একটা ভিডিও দেখি, ভিডিওটা আদনান সিদ্দিকী স্যারেরই করা। ভিডিওটা দেখি একটু।
the transvenous embolization of the thalamic arteriovenous malformation using cardiac standstill for a while. A 16-year-old female presentation ছিল interventricular hemorrhage. Young girl presented with primary interventricular hemorrhage, suspicious for any arteriovenous malformation, and MRI shows some flow voids along the medial aspect of the thalamus on the right side, and DSA shows there is an AVM fed by the perforator vessels, thalamoperforators, and drained by the internal cerebral vein, ultimately into the straight vein of Galen and straight sinus. This is a lateral view and AP view of DSA, showing the AVM draining with a deep draining vein. You can see the vertebral artery shoot, vertebrovascular shoot reveals the thalamic AVM, also supplied by the posterolateral and posteromedial choroidal artery, in addition to the thalamoperforators, and ultimately draining into the internal cerebral vein and vein of Galen, ultimately straight sinus. Transvenous approach use করা হয়েছিল এখানে. We can see the vascular excess was taken into the left internal jugular vein by ultrasonic guidance. First, the needle was introduced into the internal jugular vein on the left side under the guidance of ultrasonogram. Then the wire was passed through the needle, and vascular access sheath was introduced, and through the vascular access sheath, a roadmap was taken to confirm the placement of the vascular access sheath inside the internal jugular vein. You can see the groin puncture also to have the arterial contour. This is the arterial angiogram before the procedure, showing the AVM. And this is the venous procedure through the left internal jugular vein. First, microcatheter with microwire was navigated over the microcatheter and microwire. The intermediate guiding catheter was navigated and taken through the internal jugular vein, then jugular bulb, then transverse sinus, then sigmoid sinus, then transverse sinus, then torcula, straight sinus, then straight sinus. This is the intermediate guiding catheter, which is placed at the distal part of the straight sinus, and microcatheter was taken and navigated till the nidus through the internal jugular internal cerebral vein over microwire. This is microcatheter is being navigated over the microwire till the nidus through the draining vein. This is the retrograde procedure. This is not through the artery, it is through the vein, draining vein. And through the artery, vertebrovascular system, we can see the arterial roadmap and the nidus and the vein also. And balloon was navigated through the vertebral artery, then the basilar artery, and to the PCA. And this part is the balloon, and balloon is being inflated into the right PCA to have the proximal control over the AVM to stop the arterial flow to the nidus. And also cardiac standstill was used to stop the complete flow to the AVM nidus.
And ultimately, through the venous microcatheter, the onyx was injected, and there is a significant reflux of the onyx. Retrograde reflux of the onyx is being seen here. Then after reflux, if we wait for minutes, then this onyx will be solidified along the microcatheter inside the draining vein, and further pushing of the onyx will go antegradely through the nidus towards the arterial pedicles. You can see the penetration, percolation of the onyx through the fine nidal vessels. This is the onyx being given to the with a 1 ml syringe, liver lock syringe. You can see the onyx cast on the left side, and onyx is being percolated gradually to the different compartments, different parts of the nidus, and ultimately it goes towards the arterial pedicle, and the balloon in the artery is still inflated to have arrest of the flow to the nidus, AVM nidus. Otherwise, if we obliterate the vein first, nidus, if the arterial flow is still into the nidus, then due to distal obstruction in the draining vein, the intranidal pressure may rise to cause nidal rupture and perioperative bleeding. We can see the further onyx percolation to the different compartments of the AVM, and this is the completion of the procedure. And post-procedure angiography, in the vertebral angiography showing complete obliteration of the nidus with the feeding pedicle and the draining vein. There is no residual of the nidus, and follow-up CT scan showing the onyx cast with artifact, and a 6-month follow-up MRI showing complete obliteration of the AVM on the right thalamus, and follow-up DSA showing complete obliteration of the AVM. There is no AVM. আমরা কি এমনি বুঝতে পারলাম সবাই নাকি? কার্ডিয়াক স্ট্যান্ড স্টিলটা কেন? আচ্ছা, এখানে কার্ডিয়াক স্ট্যান্ড স্টিলটা যদিও এটা প্রক্সিমাল যে ফিডিং আর্টারি, মেইন ফিডিং আর্টারি যেটা, সেখানে অলরেডি বেলুন ফুলানো হয়েছে, তার মানে প্রক্সিমাল আর্টারির ফ্লোটাকে অ্যারেস্ট করছে অলরেডি, বাট স্টিল কার্ডিয়াক স্ট্যান্ড স্টিল ইউজ করছে। কারণ হলো যে অনেক থ্যালামো পারফোরেটর আছে যেটা ব্যাজিলার টপ থেকে উঠছে, ওইটাকে আসলে ওরা বন্ধ করতে পারে নাই। আবার এই ধরনের থ্যালামিক এভিএম এ অ্যান্টিওকরোইডাল আর্টারিরও সাপ্লাই থাকে, মাল্টিপল পারফোরেটিং ভেসেলের সাপ্লাই থাকে, পিকমের সাপ্লাই থাকে। তো আলটিমেটলি সব ফিডিং পেডিকেল বন্ধ করা যায় না বাই বেলুন অক্লুশন। তো আলটিমেটলি ফুল অ্যারেস্ট অফ দ্য ফ্লো টু দ্য এভিএম নাইডাস, এটা আসলে কার্ডিয়াক স্ট্যান্ড স্টিল করেই শুধু সম্ভব। কারণ কার্ডিয়াক স্ট্যান্ড স্টিল মানে ভেন্ট্রিকুলার পেসিং করে একেবারে ব্র্যাডিকার্ডিয়া 15 বিট পার মিনিট এরকম করা হয়েছে। তো আলটিমেটলি অল্প সময়ের জন্য এটা ডেফিনেটলি স্লো ফ্লো টু দ্য নাইডাস। এখন নাইডাসে যদি স্লো আর্টেরিয়াল ফ্লো থাকে, সেই ক্ষেত্রে ভেনের মধ্যে যখন আমি অনিক্স দিব তখন রেট্রোগ্রেড রিফ্লাক্স হবে না। এই অনিক্সটা যখন ভেনে দিব, যদি আর্টেরিয়াল ফ্লো ঠিক থাকে, পারফেক্ট থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু একেবারে অনিক্স দেওয়ার সাথে সাথে উড়ে চলে যাবে, একেবারে ভেনাস সিস্টেম দিয়ে হার্টে চলে আসবে ডিউ টু হাই ফ্লো। এই জন্য কার্ডিয়াক স্ট্যান্ড স্টিল করছে ওরা টু এনশিওর কমপ্লিট ফ্লো অ্যারেস্ট টু দ্য নাইডাস অফ দ্য এভিএম। এই ক্ষেত্রে আমার তো বেজিলার টট থেকে তো থ্যালামো পারফোরেটর গুলো আসতেছে, এক্স্যাক্টলি সেগুলা অনিক্স দিয়ে ব্লকেজ আর রিস্ক থাকে কিনা? ওগুলোতে তো আমার ফ্লো নাই বেশি, ওগুলোতে আমি বেলুনও দিইনি। হ্যাঁ, ওগুলোতে অনিক্স ঢুকে যেতে পারে। এটা তো ভেইন থেকে আসতেছে ডেফিনেটলি। এটা থ্যালামো পারফোরেটরগুলো, থ্যালামো পারফোরেটর মানে যে সমস্ত আর্টেরিয়াল পেডিকেল আছে, দ্যাট মিন্স আর্টেরিয়াল থেকে আমরা তো ভেইন হয়ে নাইডাস হয়ে আলটিমেটলি ফিডিং পেডিকেল যেগুলো, ওগুলোতে রেট্রোগ্রেড ফ্লো হইতে পারে। সেটা আমাকে এম্বোলাইজেশনের সময় আমাকে খুবই চোখ রাখতে হবে যে এই ফিডিং পেডিকেল গুলো দিয়ে এদিকে চলে আসতেছে কিনা। মানে আমার থ্যালামো পারফোরেটর যেগুলা is not dedicated for the AVM or having other branches to the normal thalamic tissue, সেগুলো যেন বন্ধ না হয়, এটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে।
হ্যালো, সুমন ভাইয়া, হ্যাঁ কে বলছো ভাই? শানাদ? ভাইয়া এইটার সাথে ট্রান্সভিনাস প্রেসার কুকার টেকনিকের কি কোনো সিমিলারিটি আছে কিনা? এইটা বেসিক্যালি প্রেসার কুকারটা এখানে এটা কমপ্লিট প্রেসার কুকার হয় নাই, এটা শুধু ট্রান্সভেনাস অ্যাপ্রোচ। ভেরি গুড কোশ্চেন শানাদ। হ্যাঁ, আমি বলতে চাইছিলাম কারণ এখানে যেটা করছে যে ভেইন দিয়ে তারা একটা ক্যাথেটার ব্যবহার করছে, থ্রু দ্য ভেইন তারা একটা ক্যাথেটার ব্যবহার করছে। কিন্তু প্রেসার কুকার টেকনিক যেটা এখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ক্যাথেটার, হ্যাঁ, সিঙ্গেল মাইক্রো ক্যাথেটার থ্রু দ্য ভেনাস সিস্টেম। কিন্তু প্রেসার কুকার টেকনিক রিয়েল যেটা, এখানে দুইটা মাইক্রো ক্যাথেটার থ্রু দ্য ভেনাস সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। একটা মাইক্রো ক্যাথেটার যাবে ইনসাইড দ্য নাইডাস, আরেকটা মাইক্রো ক্যাথেটার হবে জাস্ট এট দ্য প্রক্সিমাল পার্ট অফ দ্য ড্রেনিং ভেন, at the middle part of the detachable part of the microcatheter, যেটা নাইটাসের ভিতরে যাবে সেই মাইক্রোক্যাথেটারটা হবে ডিটাচেবল মাইক্রোক্যাথেটার, মানে ডিস্টাল 3 or 5 সেন্টিমিটার ডিটাচমেন্ট পার্ট থাকবে। সেই ডিটাচেবল পার্টের মাঝামাঝি থাকবে আরেকটা মাইক্রোক্যাথেটার জাস্ট এট দ্য প্রক্সিমাল পার্ট অফ দ্য ড্রেনিং ভেন। তো যে মাইক্রোক্যাথেটারটা নাইটাসের ভিতরে থাকবে সেটার কাজ হবে টু অবলিটারেট, to push the onyx inside the nidus to obliterate the nidus, এটা হলো এর কাজ। আর সেকেন্ড মাইক্রোক্যাথেটার যেটা ডিটাচমেন্ট জোনের মাঝামাঝি থাকবে at the level of the draining vein, সেইটার কাজ হবে জাস্ট to put some coil and glue to obliterate focally at that part of the vein, মানে ভেইনটাকে জাস্ট বন্ধ করে দেওয়া, কয়েল এবং গ্লু দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া। এটা একদম প্রেসার কুকার হয়ে গেল। দ্যাট মিন্স এখন আর কোনো ভিনাস ইন্টিগ্রেট ফ্লো আর সেখানে থাকলো না। কিন্তু এটার ডেফিনেটলি আমাদেরকে আর্টেরিয়াল কন্ট্রোল নিতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু ইয়েটা রাপচার করে যাবে, কি বলে নাইটাসটা, ইন্টারনাল প্রেসার। শিশুদের দেখা যাওয়ার কি? তো সেই জন্য সেকেন্ড মাইক্রো ক্যাথেটার দিয়ে যখন কয়েল এবং গ্লু দিয়ে ওই ভেইনটাকে বন্ধ করে দিব, সেইটা হবে রিয়েল প্রেসার কুকার, ভিনাস প্রেসার কুকার। আর যদি আমি আর্টারিতেও বেলুন রাখি, কন্ট্রোল রাখি আর গ্লু দেই, সেই ক্ষেত্রে ভেন এবং আর্টারি ডাবল প্রেসার কুকার। আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো? না স্যার কিন্তু এই প্রসিডিউরের উপরই বলবেন আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ট্রান্সভেনাস প্রেসার কুকার টেকনিক। স্যারের টেকনিক হলো, রেনেসার টেকনিক হলো দুইটা মাইক্রো ক্যাথেটার ইউজ করা, আমরা এখন বললাম। আর এরা ইউজ করছে একটা মাইক্রো ক্যাথেটার থ্রু দ্য ভেইন। ভিনাস কন্ট্রোলের জন্য কয়েলের পরিবর্তে বেলুন ইউজ করা যেত। হ্যাঁ, যাইতে পারে, কিন্তু ওটা তো আসলে ডিটাচেবল হইতে হবে, কারণ অনিক্স চলে আসো তো এখানে, এমন কিছু করতে হবে যেটা ওখানে থেকে যাবে আসলে। স্যার আর কিছু বলছেন? যেটা হলো ডেমনস্ট্রেশন গুলো সুন্দর, কিন্তু সবার জন্য একটু কষ্ট হবে বিকজ নতুন টাইম ফ্যাক্টর। তুমি তো একদিনে আসলে ছাদে উঠতে পারো না, একটু সময় লাগে আর কি, বিকজ দিস থিংস আর নিউ ফর ইউ। You have to listen, watch many times, and then you'll to a point. আমি বুঝাইতে পারবো হয়তো। ফরহাদ কি এখন বলবে নাকি? রেডি আছে কিনা ফরহাদ? দেখো তো। ফরহাদ, আর রেডি নাও? আদারওয়াইজ আই ক্যান স্টার্ট। আর কেউ আছে আজকে? স্যার একটা কথা বলতাম স্যার। হ্যাঁ স্যার, ট্রান্সভেনাসে স্যার আমি যেটা বুঝতে পারতেছি স্যার, আছে আর্টারিয়ালেতে স্যার কোনো কিছু গ্লু টুলু দিলে স্যার আর্টারিয়াল ফ্লোর অ্যালং এ স্যার গ্লুটা স্যার ডিসপ্লেসমেন্ট হতে পারে স্যার। আর ট্রান্সভেনাসে দিলে স্যার এই ডিসপ্লেসমেন্টটা মনে হয় স্যার ওই যে ব্লাড ফ্লোর কারণে মনে হয় স্যার আর্টারিতে বেশি প্রবেশ করতে পারে না স্যার। মানে ব্লাড বিষয় হচ্ছে সেই তুমি তো আসলে পুরো নাইডাসটা বন্ধ করবা। যদি ইনফ্লো অনেক বেশি থাকে তাহলে ট্রান্সভেনাস গিয়ে তুমি পারবা না, দুইটা কারণে। একটা হচ্ছে যদি ভেইন আগে বন্ধ করে ফেলে তাহলে রাপচার করবে, আর যদি ভেইন বন্ধ না করে তাহলে টোটাল গ্লুটা রেট্রোগ্রেড ভেইন হয়ে মানে অনেক লম্বা সেগমেন্ট ভেইন বন্ধ করবে, লাংসে আসবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।
সো ফ্লো ডাইনামিক্সটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। অ্যানিরিজম এভিএম এর ফ্লোটা কত বেশি, কয়টা ফিডার আছে, আর্টেরিয়াল ফিডার তুমি কতটুকু কমাইতে পারছো, যেটা সুমন বলার চেষ্টা করছে, সবকিছু মিলায় আসলে তোমার নাইডাসটা। স্যার স্যার তার মানে স্যার আগে হলো ফ্লো ডাইনামিক্সটা কন্ট্রোলে নিতে হবে, তারপরে স্যার ইনজেক্ট করতে হবে। এটা তো অ্যানজিওগ্রাম করে মরফোলজি স্টাডি করেই তুমি আগাবা, তাছাড়া তো আর। ফরহাদ বলবে এখন নাকি দেরি আছে তোমার? জার্নালে স্যার হ্যাঁ, একটা জিনিস নিয়ে কনফিউশন বলছে যে ইন্ডিকেশন অফ পেশেন্ট সিলেকশন। পেশেন্ট সিলেকশনটা ওনারা আসলে ওইভাবে প্রথমে পাবলিশ করেন নাই, কারণ যেহেতু একটা ইনোভেটিভ প্রসেস, ট্রায়াল প্রসেসে বাদ হয়ে যাবে, কে ইনক্লুড হবে, ইন দ্য এন্ড অফ দ্য ট্রায়াল ওনারা একটা পাবলিশ করছেন, মানে এটা রেস্ট্রিকশন রাখেন নাই। একটা এক্সাম্পল ওনারা বলছেন যে স্যার যে সিঙ্গেল ড্রেনিং ভেইন, কোন নাইডাসের 2টা ড্রেনিং ভেইন, 3টা ড্রেনিং ভেইন, প্রথমে এটা হয়তো বোঝা যায় নাই, সেটাকে ওনারা একটা মানে বলছেন যে ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়াটা প্রথমে সেট করা যায় নাই ওনাদের স্টাডির আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ফরহাদ কি তুমি প্রেজেন্ট করবা তোমার ইয়েটা? এটা ঠিক, ওটা তোমারটাকে রেডি যে আমি কিনা, রেডি আছি, তাহলে তুমি ফ্লোর নাও। এই জার্নালটা লাগাতে তো কিছু। আচ্ছা, বুঝি ও নাই। শেয়ার স্ক্রিন শেয়ার রেডি করো ফরহাদ। আমি মাঝখানে একটু ভেনাস সিস্টেম সম্পর্কে একটু জাস্ট, এটা অ্যানাটমির ব্যাপার সবাই জানে, ইজি করার জন্য এখানে আমাদের ভিনাস সিস্টেম যদি আমরা দেখি যে ইন্টারনাল আইলিয়াক ভেইন, আমরা কার্সার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ইন্টারনাল আইলিয়াক ভেইন, ইন্টারনাল আইলিয়াক ভেইন আলটিমেটলি আইলিয়াক ভেইন, কমন আইলিয়াক ভেইন। কমন আইলিয়াক ভেইন ট্রাইবিউটারিস হলো ইন্টারনাল আইলিয়াক ভেইন, এক্সটার্নাল আইলিয়াক ভেইন। এক্সটার্নাল আইলিয়াক ভেইন এটা আসলে কন্টিনিউয়েশন অফ দ্য ফিমোরাল ভেইন। তো ফিমোরাল ভেইন আমরা যখন, ওরা করছে জুগুলার ভেইন ডাইরেক্ট পাংচার করছে, কিন্তু আমরা ইউজুয়ালি যেটা করি ফিমোরাল ভেইনে পাংচার করি। ফিমোরাল ভেইনটা বেসিক্যালি ফিমোরাল আর্টারির মিডিয়ালি থাকে। তো আমরা গ্রোয়েনে ফিমোরাল ভেইনটা পাংচার করে এখানে একটা নিডিল দেই, নিডিলের ভিতর দিয়ে একটা ওয়্যার দেই, ওয়্যারের উপর দিয়ে একটা ক্যাথেটার দেই, এটাকে গাইডিং ক্যাথেটার বলে। ক্যাথেটারটা আমরা নিতে নিতে হার্ট হয়ে, এটাকে আমরা ইনফিরিয়র ভেনা কাভা বলতেছি, ইনফিরিয়র ভেনা কাভা হয়ে রাইট এট্রিয়াম হয়ে সুপিরিয়র ভেনা কাভা হয়ে, আমরা জানি যে এখানে ট্রাইবিউটারিস 2টা সুপিরিয়র ভেনা কাভা, একটা হলো যে লেফট ব্রাকিওসেফালিক, রাইট ব্রাকিওসেফালিক। আমাদের লিশন যদি রাইট সাইডে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা রাইট ব্রাকিওসেফালিকে যাব, আর যদি লেফটে হয় লেফট ব্রাকিওসেফালিকে যাব। ব্রাকিওসেফালিকের ট্রাইবিউটারিস আমরা জানি 2টা, একটা সাবক্লিভিয়ান ভেইন আর একটা জুগুলার ভেইন, ইন্টারনাল জুগুলার। তো ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন ব্রাকিওসেফালিক থেকে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন হয়ে আমরা নেক থেকে আস্তে আস্তে আমরা কোথায় যাব, জুগুলার বাল্বে চলে যাব, যেটা জুগুলার ফোরামেনে অবস্থিত। জুগুলার বাল্ব থেকে সিগময়েড সাইনাস, দেন ট্রান্সভার্স সাইনাস, দেন টরকুলার হ্যারোফিলি, তাই না? টরকুলার হ্যারোফিলি, টরকুলা। তো টরকুলা থেকে আমরা কোথায় যাব? টরকুলা থেকে আমরা স্ট্রেট সাইনাসে যেতে পারি, আবার যেতে পারি সুপিরিয়র সাজেটাল সাইনাসে যেতে পারি। তো আমরা জানি যে যদি লিশন হয় সুপিরিয়র সাজেটাল সাইনাস থেকে আমরা যাই ব্রিজিং ভেনে, কর্টিক্যাল সেরিব্রাল, সুপারফিশিয়াল সেরিব্রাল ভেইন যেগুলো, এটাকে আমরা ব্রিজিং ভেইন যেগুলোকে বলি, অর্থাৎ সারফেসে থাকে, পায়াল সারফেসে। তো এই সারফেসের ভেইন গুলো সুপিরিয়র সাজেটাল সাইনাসে ড্রেন করে। তখন সুপিরিয়র সাজেটাল সাইনাস থেকে আমরা ওই সমস্ত ভেইনে রেট্রোগ্রেডলি আমরা যেতে পারি। যে কোথায় যেতে পারি, এই ভেইন গুলো যদি কোনো এভিএম কে ট্রেন করে, বিশেষ করে কর্টিক্যাল অথবা সাবকর্টিকো ভেন্ট্রিকুলার অথবা কর্টিকো সাবকর্টিক্যাল যে এভিএম গুলো আছে ব্রেনের বিভিন্ন সারফেসে, সেসব ভেইনকে সেসব এভিএম কে এই ভেইন গুলো ড্রেন করে। তখন এই ভেইনের মাধ্যমে রেট্রোগ্রেডলি আমরা ওই নাইডাসে যেতে পারি। এটা হলো এই দিকের এভিএম। আর যদি ডিপ সিটেড কোনো এভিএম হয়, থ্যালামাস ভেন্ট্রিকুলার এভিএম, যেগুলো দ্যাট ইজ ড্রেইনড বাই দ্য ইন্টারনাল সেরিব্রাল ভেইন আর ভেইন অফ গ্যালেন, সেগুলোতে আমরা স্ট্রেট সাইনাস, টরকুলা থেকে স্ট্রেট সাইনাসে চলে যাব। স্ট্রেট সাইনাসে যে ভেইন অফ গ্যালেন, দেন ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন, ইন্টারনাল সেরিব্রাল ভেইন, দেন থ্যালামোস্ট্রেট ভেইন। তো এখানে ওই ডিপ সিস্টেমে চলে যাব আর কি। তার মানে আমরা ভিনাস সিস্টেম দিয়ে আমরা ট্রান্সভিনাস রুটে এভিএম এর নাইডাসে যাচ্ছি। বেসিক্যালি এভিএম এম্বোলাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা নাইডাসে আমাদেরকে যেতেই হবে, মাইক্রো ক্যাথেটার আমাকে নাইডাসে নিতে হবে। এটা যদি ভিনাস সিস্টেমের মাধ্যমে ড্রেনিং ভেন হয়ে নাইডাসে যায়,
সেটাকে বলা হয় ট্রান্সভেনাস রুট। আর যদি সেটা আর্টেরিয়াল সিস্টেম হয়ে বা ফিডিং আর্টারি হয়ে যদি নাইডাসে যায় সেটা হলো ট্রান্স আর্টেরিয়াল রুট। আলটিমেটলি মাইক্রোক্যাথেটার টিপ শুড বি প্লেসড ইনসাইড দ্য নাইডাস, সেটা ভিনাস রুটে যায় আর আর্টেরিয়াল রুটে যায়। থ্যাংক ইউ। ফরহাদ তুমি ইয়ে করো। পড়া শুরু কর। ভিজিবল নাকি? ভিজিবল দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। Title of the journal is Transvenous Approach for the Treatment of Cerebral Arterial Malformation. টেইটাম বলে নাকি ওনার এটাকে। এইটা পাবলিশ হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল নিউরো রেডিওলজি জার্নালে, এটা অরিজিনাল আর্টিকেল। এখানে রেনে চাপট স্যারও আছেন কো অথর হিসাবে আর কি। এখানে যেটা ওনাদের মূল যে ইয়েটা ছিল, মেথডটা ছিল যে এটা একটা মাল্টি সেন্টার্ড প্রসপেক্টিভ ফেজ 2 আরসিটি। ফেজ 2 মানে আমরা বুঝি যে যখন মোর দেন 50 to 300 পেশেন্ট তখন থাকে এবং যখন কোনো স্টাডির শর্ট টার্ম অ্যাডভার্স এফেক্ট বা শর্ট টার্ম আউটকাম দেখা হয় পেশেন্ট লেভেলে, তখন এটাকে এই মানে ফেজ 2 আরসিটি। তো এটা হলো ফেজ 2 ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। তো এটা প্রসপেক্টিভ ফেজ 2 ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। এবং এখানে ওনারা কি দেখছেন, ওনাদের রিসার্চ হাইপোথিসিস কি ছিল? রিসার্চ হাইপোথিসিস ছিল হলো যে transvenous embolization is superior to transarterial embolization in the aspect of complete obliteration of the arterial malformation. এইটা হলো ওনাদের ইয়ে ছিল রিসার্চ হাইপোথিসিস। সেখানে এইখানে ওনারা এখানে এই জার্নালে দেখানো হয়েছে যে কিছু সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া দেখানো হয়েছে। এম আই অডিবল? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে ভাই। আচ্ছা, এখানে ওনারা সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া বলছেন যে যাদের ক্ষেত্রে এভিএম রাপচার্ড হয়েছে অর নট, প্রিভিয়াসলি রাপচার্ড অর নট, হ্যাঁ, তাদের ক্ষেত্রে ট্রান্সভিনাস এম্বোলাইজেশনটা কনসিডার করা হয়েছে। সিলেকশন ক্রাইটেরিয়াতে ওনারা একটা কিছু মানে এই টোটাল জার্নালটা ট্রান্সপারেন্সি মেনটেন করার জন্য বেশ কয়েকটা কমিটি করা হয়েছে। এটা হলো কেস সিলেকশন কমিটি, যেটাকে সিএসসি হিসাবে বলা হয়েছে এখানে। তারপর বলা হয়েছে যে এখানে ডাটা রেস্টোরেশন এন্ড সেফটি কমিটি, তারপর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা স্টিয়ারিং কমিটি ছিল। বিভিন্ন কমিটি করা হয়েছে এবং এই প্রত্যেকটা কমিটি তাদের কাজগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো স্টিয়ারিং কমিটি যারা, তারা এই ডাটাগুলো জাস্ট দেখছে, কিন্তু ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যারা করছে তাদের সাথে আবার তাদের কোনো কোরিলেশন ছিল না, বায়াস গুলো কনফার্মিং ফ্যাক্টর গুলো দূর করার জন্য। তো এখানে এটাই বলছে সিলেকশন ক্রাইটেরিয়াতে যে তারা ট্রান্সভেনাস এম্বোলাইজেশনের জন্য যারা প্রিভিয়াসলি রাপচার্ড অর নট তাদেরকে নেওয়া হয়েছে এবং এই জিনিসগুলো রিভিউ করা হয়েছে কমিটি, কেস সিলেকশন কমিটি দ্বারা। এবং র্যান্ডমাইজেশন কিভাবে হয়েছে? র্যান্ডমাইজেশনটা হয়েছে ওয়েব বেসড র্যান্ডমাইজেশন প্রসিডিউর 1:1। দুইটা গ্রুপ, একটা গ্রুপ হলো উইথ অর উইদাউট ট্রান্স আর্টারিয়াল এম্বোলাইজেশন, যাদেরকে বলা হয়েছে যে কেস হিসাবে ধরা হয়েছে, আর যার একটা হলো কন্ট্রোলটা কারা? যারা ট্রান্স আর্টারিয়াল এম্বোলাইজেশন। আমি একটু পরেই একটা ফ্লো চার্ট দেখবো, এটা দেখা যাবে। এই দুইটা গ্রুপে রোগীদের ভাগ করা হয়েছে। কতজন রোগী? 76 পেশেন্ট। 76 পেশেন্ট কিভাবে সিলেক্ট করা হয়েছে? ওই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা দিয়ে। কোন ফর্মুলা? যেখানে ওনারা এরর ধরছেন 10% আর 90% হলো পাওয়ার ধরছেন। এবং ওনারা ধরছেন যে ট্রান্সভেনাসে 40 to 80% রেট অফ অবলিটারেশন অফ দ্য এভিএম। এইটাকে ধরে ওনারা ওই ফর্মুলাতে ফেলে 76 পেশেন্ট আসছে। ওই 76 পেশেন্টকে ইকুয়ালি 1:1 র্যান্ডমাইজেশন করছেন, ওয়েব বেসড র্যান্ডমাইজেশন প্রসিডিউর। এটা একটা ওয়েব বেসড প্রসিডিউর। এবং কারা এই ট্রান্সভেনাস এম্বোলাইজেশনটা করবে এটা কিভাবে সিলেক্ট করছেন? এইভাবে সিলেক্ট করছেন
যারা মোর দেন 20 ইন্টারভেনশন করেছেন, যাদের এক্সপিরিয়েন্স মোর দেন 20 ইন্টারভেনশন, পাশাপাশি যারা ইন্টারভেনশন করেন নাই তারাও কিন্তু বাদ যাবেন না। যারা এই ইন্টারভেনশন করেন নাই তারাও ইচ্ছুক হলে আসতে পারবেন, যদি প্রথম 5টা প্রসিডিউর তারা এই এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিয়ে করেন, তাদের দ্বারা প্রক্টোর্ড করা হয়। সো এই এক্সপার্ট সেন্টার প্লাস নন এক্সপার্ট সেন্টার সবাইকেই নেওয়া হয়েছে এখানে। আর নাইডাস ক্রাইটেরিয়া বলছে লেস দেন, এখানে ইন্ডিকেশন মে ইনক্লুড বলছে। এই যে কথাটা একটু খেয়াল করেন, এখানে লিখছে মে ইনক্লুডটা কেন বলছে? কারণ টোটাল ট্রায়ালটা চলার সময় তারা দেখছেন যে অনেক কিছু ইন্ডিকেশন হিসেবে ধরে ফেলছেন, কিন্তু পরে এটা চেঞ্জ করতে হয়েছে, এই জন্য মে ইনক্লুড কথাটা বলছে এবং রেস্ট্রিকশন রাখেন নাই। ইনিশিয়ালি তারা স্মল নাইডাসটা ধরছে, যেটা লেস দেন 3 সেন্টিমিটার, তারপর সিঙ্গেল ড্রেনিং ভেইন। আর সেক্ষেত্রে বলছে যে ইন্ডিকেশন আর লাইকলি টু চেঞ্জ। কেন মে বলছে যে ইন্ডিকেশন আর লাইকলি টু চেঞ্জ অ্যাজ দ্য ট্রায়াল প্রোগ্রেসেস, আর নাম্বার অফ ভেইনটা চেঞ্জ হতে পারে। যেহেতু প্রথম ইমেজিং এ হয়তো দেখা গেল সিঙ্গেল ড্রেনিং ভেইন, কিন্তু অনেক সেন্টারে কাটিং এজ ক্রাইটেরিয়া, মানে ওখানে ভালো ইমেজ আছে, সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে এটা 2টা ড্রেনিং ভেইন, হ্যাঁ, বা 3টা আছে, সেক্ষেত্রে ইন্ডিকেশন চেঞ্জেস। আর এখানে বলছে যে পেশেন্টস উইথ ইনকমপ্লিটলি ট্রিটেড এভিএম এরাও এলিজিবল, এরাও পার্টিসিপেশন এলিজিবল। পাশাপাশি আরেকটা ট্রায়াল চলতেছিল যেটা টোবাস বলছে এখানে, ট্রিটমেন্ট অফ ব্রেইন আর্টারিয়াল ম্যালফরমেশন, ওই পেশেন্টের এরাও পার্টিসিপেট করতে পারবেন এখানে। আর এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া বলছে অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন টু এন্ডোভাস্কুলার ম্যানেজমেন্ট, মানে অ্যানেস্থেসিয়ার ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতেছে না, অথবা ইনএবিলিটি টু অবটেইন ইনফর্ম কনসেন্ট। আর যেসব ক্ষেত্রে পেশেন্টের আর্জেন্ট ম্যানেজমেন্ট লাগছে, মেডিকেল আর সার্জিক্যাল, যেমন রাপচার্ড এভিএম, সেসব ক্ষেত্রেও ওনারা কিছু কিছু পেশেন্ট নিয়েছেন যখন পেশেন্টটা সেটেলড হয়েছে, অথবা ইলেকটিভ আর সেমি ইলেকটিভ কিউরেটিভ প্রসিডিউরে যাওয়ার মতো এলিজিবল হয়েছে, এদেরকেও নিছেন। নাম্বার অফ পেশেন্টটা তো আমি বললাম, এই ফর্মুলাটা এখানে, এটা হলো ফ্লোচার্টে এখানে এই শুরুতে ব্রেন এভিএম এলিজিবল ফর কিউরেটিভ ট্রান্সভেনাস এম্বোলাইজেশন উইথ অর উইদাউট ট্রান্স আর্টেরিয়াল এম্বোলাইজেশন। এদেরকে র্যান্ডমাইজ করেছেন দুইটা গ্রুপ কি, ওই যে একটা হলো ভেনাস প্লাস মাইনাস আর্টেরিয়াল, আর একটা হলো সোল আর্টেরিয়ালটাকে ওনারা বেস্ট স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট বলছেন, আর ভেনাস প্লাস মাইনাসটাকে বলছেন এক্সপেরিমেন্টাল ট্রিটমেন্ট। দুইটার ফ্লোচার্টে যদি আমরা নিচে নামি, দুইটার ক্ষেত্রে এম্বোলাইজেশন হয়েছে, ফলোড বাই কমপ্লিট অক্লুশন হয়েছে কিনা এটাকে ইয়েস নো হিসেবে দেখছেন। ইয়েস হলে সেটা কনফার্ম করেছেন এট 3 মান্থস এনজিওগ্রাফি দিয়ে। যদি নো হয়, 3 মান্থস এনজিওগ্রাফিতে যদি দেখা যায় যে না হয় নাই, সেক্ষেত্রে সেটাকে ট্রিটমেন্ট ফেলিওর বলা হয়েছে। আর যদি 3 মান্থস এনজিওগ্রাফিতে দেখা যায় যে না অক্লুডেড হয়েছে, সেক্ষেত্রে সেটাকে প্রাইমারি আউটকাম সাকসেস বলা হয়েছে। এইটা হলো তাদের স্টাডি ফ্লো চার্ট। আর তাহলে এই যে ফ্লো চার্টে দেখতে গিয়ে আমাদের ইমেজ ক্রাইটেরিয়াটা কি? ক্যাথেটার এনজিওগ্রাফি এন্ড ব্রেন এমআরআই প্রি অপারেটিভলি করা হয়েছে, প্লাস পোস্ট প্রসিডিউরালি করা হয়েছে। পোস্ট প্রসিডিউরালি করা হয়েছে যে তারা 3 ± 1 মান্থে এই ক্যাথেটার এনজিওগ্রাম আফটার দ্য লাস্ট এম্বোলাইজেশন সেশন, হ্যাঁ, আনলেস দ্য প্রসিডিউর ওয়াজ এ টেকনিক্যাল ফেলিওর। স্টেপলার মাস স্যার না, তুমি কথা বলো কন্টিনিউ করো। মানে এখানে বলছে যে যারা লাস্ট এম্বুলেশন ফেলিওর হয়েছে তাদেরকে আবার ওই একটা অ্যাডজুডিকেশন কমিটিতে পাঠানো হয়েছে, যে এটা যে ফেলিওর কেন হলো, এটা কি এটার পরে আর সাকসেশন লাগবে কিনা, ওই কমিটি আবার ওটা ডিসাইড করে পরে আবার এটা প্রাইমারি আউটকামে আনা হয়েছে যে এটা আইদার ইট ওয়াজ ফেলিওর অর নট, এটা বলছে আর কি। আর এখানে ডিউরেশন অফ দ্য ট্রায়াল বলছে যে ইচ পেশেন্ট ফলো আপ করা 3 মান্থ, মানে ফাইনাল এন্ডোভাস্কুলার প্রসিডিউর পরে 3 মাস পর্যন্ত ফলো করা হয়েছে, এবং 2 ইয়ার রিক্রুটমেন্ট ফেজ, টোটাল রিক্রুটমেন্ট ফেজটা 2 বছর, এবং ট্রায়ালটা শেষ হয়েছে 3 বছরে। সো এটা হলো টোটাল ডিউরেশন অফ দ্য ট্রায়াল। আর ওই যে আমি প্রথমে বলছিলাম প্রোটেকশন এগেইনস্ট দ্য বায়াস, এখানে প্রোটেকশন এগেইনস্ট দ্য বায়াস করার জন্য এখানে র্যান্ডমাইজেশন হয়েছে, আর হলো বিভিন্ন কমিটি করা হয়েছে, এবং ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ডটা এখানে ছিল মন্ট্রিলে। টোটাল যে অথর যারা, তারা কিন্তু এখানে ডিফারেন্ট কান্ট্রি, মাল্টি সেন্টার, যেহেতু মন্ট্রিল কানাডা, ব্রাজিল, ফ্রান্স, ফ্রান্সের রথশিল্ড ফাউন্ডেশন, আর হলো জার্মানি রেনে চপ্পোর্টসারের ইনস্টিটিউশন, এরা মিলে এটা করছে। আর এখানে যে ডিফারেন্ট কমিটির কথা বলা হয়েছে, স্টিয়ারিং কমিটি, এসসি, তারপরে ডিএসএমসি মানে
ডাটা এন্ড সেফটি মেজারমেন্ট কমিটি, তারপর হলো এখানে আরেকটা ছিল হলো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল কমিটি একটা ছিল। এই বিভিন্ন কমিটি করার কারণে এটা ট্রান্সপারেন্সি এনশিওর হয়েছে এবং এখানে ডিসকাশনে যেটা আসছে তাদের রেজাল্ট গুলো আসছে, যেটা হলো যে তাদের এই ট্রান্সভেনাস এম্বোলাইজেশন প্রসিডিউরে 66 patient found complete angiographic AVM exclusion in 96% patient। হ্যাঁ, টেকনিক্যাল কমপ্লিকেশন 8% দেখা গেছে এবং গুড ফাংশনাল আউটকাম দেখা গেছে 89% এবং নো ট্রিটমেন্ট রিলেটেড মর্টালিটি। এখানে ওনারা বলছেন যে প্রবলেম উইথ দ্য কেস সিরিজ দ্যাট যে এখানে আসলে কোনো পেশেন্টকেই মানে এটা ট্রুলি আসলে কোনো পেশেন্টের এনথুসিয়াজম, এখানে এই জিনিসটা আমি একটু বুঝতে পারি নাই, প্রবলেম এটা হয়তো একটু সময় নেওয়া লাগতো। বলছে যে no one really knows if patients could not have been better served with standard treatment options, মানে with transarterial or transvenous কোনটাতে আসলে ভালো হবে, এই যে অ্যালোকেশন হবে, এটা আসলে কেউ ট্রুলি জানে না। হ্যাঁ, এটা একটা লিমিটেশন বলছেন ওনারা। হ্যাঁ, আর হলো এখানে বলছেন যে এখানে আর কিছু না, এখানে এই জার্নালে কিছু এক্সপ্লেনেটরি ফিচার দিতে হয়েছে ট্রান্সপারেন্সি মেইনটেইন করার জন্য, এটা বলছেন। আর শর্ট টার্ম ফিডব্যাক, যেহেতু ফেজ 2 ট্রায়াল, শর্ট টার্ম ফিডব্যাক। আর এখানে হলো নেক্সট ওনারা ফেজ 3 ট্রায়ালে যাবেন, যেহেতু ফেজ 2 ট্রায়ালের পরে ফেজ 3 মানে আরো বড় ইয়েতে, এবং সেফটি এন্ড এফিকেসি দেখাবেন আর কি। আর এই ট্রায়ালে প্রাইমারি আউটকাম ছিল হলো ফেইলিওর অফ লিডারেশন, আর সেকেন্ডারি আউটকাম ছিল যে কিছু কমপ্লিকেশন। যে এখানে এই আমি দেখাই, এখানে সেকেন্ডারি আউটকাম ছিল যে সেফটি আউটকাম, নিউ নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিয়েন্ট হচ্ছে কিনা প্রসিডিউর করার পর, হেমোরেজ হয়েছে কিনা, এমআরএস কত ছিল ডিসচার্জে, আর ডিসচার্জটা কি বাড়িতে হয়েছে না অন্য কোথাও হয়েছে, এটা একটা ওনারা ধরছেন। আর লেন্থ অফ হসপিটালাইজেশন, নিউ সিমটোমেটিক ইসকেমিয়া ফলোইং ট্রিটমেন্ট, আর এমআরআই তে কোনো ইসকেমিক চেঞ্জ দেখা গেছে কিনা, এটাও একটা সেকেন্ডারি ক্রাইটেরিয়া ধরছেন ওনারা। আর এনি ট্রিটমেন্ট অফ দ্য এভিএম ডিউরিং ফলো আপ, এটাও সেকেন্ডারি আউটকাম। আর ইনসিডেন্স অফ ইন্ট্রাক্রানিয়াল হেমোরেজ ডিউরিং ফলো আপ, আর ইনসিডেন্স অফ রেসিডুয়াল এভিএম অন কনফার্মেটরি ক্যাথেটার এনজিওগ্রাফি at 3 months, আর এমআরএস at 3 months, and ডেথ, এইগুলি সব হলো সেকেন্ডারি আউটকাম। এই মোটামুটি এই জার্নালটা আসলে টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে ওইখানে কিছু দেখি নাই, যে ওই যেটা সুমন ভাই বললেন যে ট্রান্সভেনাস রোড ম্যাপ কিভাবে করছেন, কয়টা ক্যাথেটার, হ্যাঁ সম্ভবত এইগুলো ফেজ 1 ট্রায়াল বা তার আগের জার্নালে আছে আর কি। হ্যাঁ, মানে ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ডের কাছে যে অ্যাবস্ট্রাক্ট সাবমিট বা প্রোটোকল ওখানে আছে, ওইটাও একটু দেখা লাগতো। এটা হলো এই আর কি, মোটামুটি এই আর কি। থ্যাংক ইউ ফরহাদ, থ্যাংক ইউ। আমাদের কার কি অবস্থান রে, সবাই বুঝতে পারছো তো নাকি? কঠিন না? হ্যালো, হ্যালো, স্যার এখন কি আমার পালা? জি স্যার। আর কেউ আছে রে? তাহলে আমার একটু স্ক্রিন শেয়ার দাও দেখি। আমার স্ক্রিন দেখা যায় রে? জি স্যার, দেখা যায় স্যার। আজকে তো স্যার কম্পিউটার বদলাই গেছে স্যার, উইন্ডোজে চলে আসছেন। যাইলাম আর কি, ঘুরি কাম নাই তো। আমি আসলে হেডিংটা এইভাবেই দিছি, ট্রিটমেন্ট অফ এভিএম, একটা হচ্ছে প্রজেক্ট ডিজাইন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন। এটা আসলে আমরা যদি কোনো বিল্ডিং করতে চাই বা কোনো ফ্ল্যাট কিনতে চাই, কোম্পানিগুলো কি করে, তোমাকে আইসা ফ্ল্যাটের বিভিন্ন ছবি টবি অ্যানিমেশন দেখায়, তোমাকে ইনফ্লুয়েন্স করে, অ্যাজিভ তোমাকে একদম বাস্তব অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে, তোমার কাছে টাকা খসায় ফেলে। এভিএম ইয়া করো মুসান্না, জি স্যার। মুসান্না, জি স্যার। আমি চাচ্ছি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হোক, যাদের আশেপাশে নয়েজ নাই তারা আনমিউট করে ফেলুক, যাদের আশেপাশে নয়েজ আছে তারা, যেমন বাচ্চা আছে বা গাড়ি আছে, ওরা মিউট থাক, আর যাদের আশেপাশে নয়েজ নাই ওরা আনমিউট করে ফেলুক। জি স্যার। সবাই কথা বললেই ভালো আর কি, কারণ এটা আসলে
ফেজ এর ছেলে মেয়েদের বুঝায় নিয়ে আসা খুব কঠিন কাজ। আমি চাচ্ছি ওরা ইন্টারেক্ট করুক। বুঝছেন না? তুই মনে হয় হ্যাঁ, লাইভ হ্যাঁ। ইউটিউবে এখনো আছে মনে হয়, একটু এটা গ্যাপ দিয়ে আরেকটা শুরু কর, তাহলে স্যারেরটা আলাদা হয়ে একটা থাকবে মনে হয়। মানে আচ্ছা। যার